बंधु माने एही जून मासरे 5टी राशिर व्यक्तिविशेष अपार धन पाइबा पाई जाउछंती एवं भाग्यवान हेबा पाई जाउछंती। देवगुरु बृहस्पतिंकर कृपा जोगु एही 5टी राशिर व्यक्तिंकर परिवार उपरे धनर वर्षा हेबाकु जाउछि। दीर्घ 12 वर्ष परे एही 5टी राशिर भाग्योदय हेबा पाई जाउछि, जहा सेमानंक सहित बड़ शुभ खबर एवं अपार आनंद आनिदेव। जून मास आरंभरू गुरु एक बड़ परिवर्तन दे गति करि सारिछंती। एही परिवर्तन एही 5टी राशिर व्यक्ति मानकु धनी व्यक्ति रे परिणत करिवो। सेमानंकु उत्कृष्ट चाकरी सुजोग, हठात धन प्राप्ति, पितामाता हेबार आनंद एवं नूतन घर एवं जमी पाइबार सुजोग आनिदेव। तेबे आसंतु जानिबा केउ 5टी राशि एही जून मासरे सेमानंकर भाग्य रे संपूर्ण परिवर्तन देखिबाको पाइबे। देवगुरु बृहस्पतिंकर कृपा जोगु एक समय जेतेबेले भाग्य सेमानंक उपरे सोना वर्षा परि करिब। बंधु माने एही जून मासरे बृहस्पतिंकर कृपा एही 5टी राशिर भाग्य को संपूर्ण परिवर्तन करिब। कारण दीर्घ 12 वर्ष परे बृहस्पति तांकर उच्च राशि रे प्रवेश करिबाकु जाउछंती, जहा फलरे एही 5टी राशिर व्यक्ति विशेष मानकर घरे टंकार वर्षा हेबो। वर्तमान एही व्यक्ति मानक पाई एक सुवर्ण सुजोग अपेक्षा करिछि। सेमाने जहा इच्छा करंती ताहा एबे सेमानंक पाखरे अछि। एही प्रमुख ग्रह परिवर्तन माध्यमरे गुरु एही निर्दिष्ट राशि पाई एक राजयोग सृष्टि करुछंती। बंधु माने प्रत्येक ग्रह एक निर्दिष्ट समय गोटे राशि अन्य एक राशि को गोचर करंती। एही ग्रह गोचर एवं गुरुंकर कृपा आधार रे एही जून मासरे एही 5टी राशिर व्यक्ति विशेष मानकर जीवन रे धनर वर्षा हेबो, जहा से मानकर अस्तित्व को संपूर्ण भावरे परिवर्तन करिवो। जदिओ समस्त ग्रहर प्रभाव समस्त 12टी राशि को प्रभावित करे, गुरुंकर निर्दिष्ट कृपा एही 5टी राशिर जीवन रे हठात एवं नाटकीय परिवर्तन आनिबो। तेणु आसंतु जानिबा केउ राशि गुरुंकर असीम आशीर्वाद पाइबाको जाउछंती। तेबे बंधु माने आगको बढ़िबा पूर्वरु सर्वप्रथमे आपण माने वीडियो को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। बंधु माने एही जून मासरे देवगुरु बृहस्पतिंकर कृपा जोगु एही राशिर व्यक्ति माने अत्यंत शुभ फल पाइबाको जाउछंती। सेमाने सेमानंकर वृत्तिगत क्षेत्र रे महान सफलता हासिल करिवे एवं सेमानंकर कठिन परिश्रमर फल पाइबे। आपणकर समस्त आर्थिक असुविधा दूर होई जिवो एवं वृत्तिगत सफलता सहित परिवार मध्यरे आनंद एवं समन्वयर वातावरण विराजमान करिवो। आपणक मध्यरे संपर्क मधुर हेबो एवं चाकरी क्षेत्र रे अनुकूल फलाफल प्राप्ति हेबो। एही व्यक्ति माने प्रायतः हठात एवं गुरुत्वपूर्ण आर्थिक लाभर सुजोग पाइबे एवं सेमाने नूतन जमी जानवाहन किंबा नूतन घर निर्माण करि पारंती। आपण पितामाता हेबार आनंद मध्य पाइबे। शिक्षा क्षेत्र रे जो माने छात्र छात्री अछंती तो उच्च शिक्षा रे आपण सफलता हासिल करिवे। आर्थिक दृष्टिकोण रु आपणकर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहिबो एवं आपणकर आय वृद्धि पाई नूतन रास्ता एही जून मासरे आपणकर सम्मुख रे उपस्थापित हेबो। एही राशि रे जन्मित व्यक्ति मानक पाई एही मास जीवनर समस्त असुविधार अंत घटाइबो। व्यवसाय वाणिज्य रे उन्नति सहित आपण रोजगार रे मध्य एक उल्लेखनीय वृद्धि देखिबे। धन एवं संपत्ति संग्रह सहित आपण आपणकर रोजगार को बुद्धिमान भावरे विनियोग करि पारिबे एवं यथेष्ट लाभ मध्य पाइबे। आपण पैतृक संपत्ति रु मध्य लाभ पाइबार संभावना अछि। जदि विवाह रे विलंब होइछि तेबे आपणक घरे प्रस्ताव आसिबो एवं वैवाहिक मेंट चूड़ांत हेबार संभावना अछि। आपण समस्त ऋण एवं आर्थिक दायित्व मुक्त हेबे। एही जून मासरे आपणकर दीर्घ दिनर इच्छा एवं आकांक्षा पूर्ण हेबाको जाउछि। तेणु विलंब करंतु नाही। तो आसंतु जानिबा केउ 5टी राशि एही सौभाग्य पाइबा पाई जाउछंती। तो 5टी राशि मध्यरु प्रथम राशि हेउछि मिथुन राशि। मिथुन राशि रे जन्मित व्यक्ति विशेष मानक पाई एक सुवर्ण युग आरंभ हेबाको जाउछि। एक प्रकृत शुभ समय आगको आसुछि। एही जून मास आरंभरु गुरु आपणकर
ଏକ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଦୃଢ଼ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଶୁଭ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଖକୁ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଆପଣ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଆବିଷ୍କାର କରିବେ। ଛାତ୍ରମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଜୁନ୍ ମାସରେ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପିତାମାତା ଆନନ୍ଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପ୍ରଗତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇପାରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଋଣ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବୋଝରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ୟମରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରଗତି ଦେଖିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଏବଂ ଘରୋଇ ଜୀବନ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ମିଥୁନ ରାଶିର ଅଟନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପୂର୍ବାନୁମାନ ସହିତ ସହମତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ଜୁନ୍ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପାର ଖୁସି ଏବଂ ଆରାମ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରକାରର ଶୁଭ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ନୂତନ ଚାକିରି କିମ୍ବା ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଚର ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରହିଥିବା ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା ଏବେ ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରବାହିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବାର ନୂତନ ପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବଡ଼ ସଫଳତା କିମ୍ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ଦୃଢ଼ ସୂଚନା ଅଛି ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତିର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ ଏବଂ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ନୂତନ ଚାକିରି କିମ୍ବା ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସୁଗମ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ କିମ୍ବା ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରିବେ। ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ। ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିତାମାତା ହେବାର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏକ ସୁଖଦ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନିକ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆୟର ଉତ୍ସ ବିସ୍ତାର ହେବ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଏହି ଜୁନ୍ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ସମସ୍ତ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ହେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବେ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶରୁ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଆପଣ ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ବେକାର ଯୁବକମାନେ ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇବେ। ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ପଦବୀ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ପିତାମାତା ହେବାର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ।
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ସାଥୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିପାରନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦୟ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ। ଆପଣ ଜମି, ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ନୂତନ ଯାନ କିଣିପାରନ୍ତି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଦମ୍ପତିମାନେ ପିତାମାତା ହେବାର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରବାହିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ବିଛା ରାଶି। ଏହି ଜୁନ୍ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସୁନା ଭଳି ଉଜ୍ଜଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ନୂତନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁବିଧ ଲାଭ ଆଣିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶୁଭ କିମ୍ବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଜମି, ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ଭଳି ନୂତନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପ୍ରଗତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ବେକାର ଯୁବକମାନେ ନୂତନ ଚାକିରି ସୁରକ୍ଷିତ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଏକ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀରୁ ଚାକିରି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍କର୍ଷ ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଭ୍ରମଣର ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିମ୍ବା ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ସହଭାଗିତାରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ଋଣ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ୟମ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଧନ ପ୍ରବାହିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ।